मॉर्निंग। लो देख लो भी ठंडिया ठंडिया हवावां, तूफानी हवावां चल रही ने अज बड़ी ठंड है। दरवाज़ा खोल के तुहानूं देखो दिखा दिता है, हवा के शोर तो तुहानूं अंदाज़ा हो रहा होगा। और दिन भर हवावां चलनियां ने ते बई ठंड लगन लग गई है। छेती नाल असीं कर दईए दरवाज़ा बंद। मौसम जदों इन्ना हसीन होवे, मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं है। तो भी मौसम तो हसीन हैगा वे, तो मेरा दिल कर आया कि नहीं ठंड है तो अज जड़ा ना असी बना लीए थोड़ा जा हलवा बनाइए। हलवे के शौकीन हलवा लवर्स मौजूद ने, जिंदा ने दुनिया में हाले साढ़े वर्गे, तो वह फिर बड़े शौक नाल हलवा खाते हैं। तो मैं इंतहाई शदीद छोटी जी प्याली बना रही हाँ, क्योंकि मेरे सिवा किसी ने खाना ही नहीं है। तो फायदा की फिर ज़्यादा बनाने का, फिर जितने दिल करेगा ताज़ा ताज़ा बना लाँगे। तो इस तो मैं इन्नी सूजी लै लीए, ये नाप के मैं 3 कप जड़ा पानी है, सूजी 1 कप है, और थोड़ी जी चीनी मैं घट पाई है थोड़ी। तो बाकी मेवा शेवा मैं कढ़ के रख लिया। मेवा मैं वावा सारा पाया वे, पर है कि कट्टिया मैं बड़े फूड़पन तरीके दे नाल ने। तो तुसीं मेरे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिओ कि बई बड़ा एक शदीद किस्म का ना तुहानूं ऐसा नज़र आ रहा होगा कि बड़ी कोई कचज्जी किसी कचज्जी ने कट्टिया वे। बहरहाल कोई गल नहीं, ये बदाम है, पिस्ता वे, ते नाल जी मिठी मिठी सौगी, ते नाल ने चारों मगज़। तो चलो बई असी के कहते हैं हुण हलवा अपना स्टार्ट करने आ। थोड़ा जिहा मैं बनाना वे, तो ये मैं पावांगी थोड़ी जी गोंद। गोंद भुन के कढ़ के मैं रखी हुई है कि जी इस तरह अच्छी लग गोंद जी दर्दां वास्ते बहुत अच्छी। गोडे का दर्द, जिसम का कोई भी दर्द, तो दुध च पा के पी लो। इस देसी घ्यो च भुन के रख लवो पीस के, तो फिर तुसीं भावें दुध च पा के सादी इस तरह पी लवो, या तुसीं हलवे च पा लवो, या तुसीं कुछ भी किसी तरीके नाल इस्तेमाल कर लवो। तो चलो असीं चुल्हा खोलने तो बस मेरा यह भी दिल कर आया कि चलो अज हलवा बनाने इन्ना अच्छा मौसम है। तो यह मैं कढ़ लिया देसी घी। बई देसी घ्यो तो बगैर हलवे का कोई स्वाद नहीं जे। बई जे तुसीं हलवा बनाना है ना तो देसी घ्यो च ही बनाना है, वरना फिर ना बनाइओ। इरादा तर्क कर दिओ पर ना बनाइओ। तो जब देसी घ्यो च जो मज़ा आता है ना, वो किसी होर वो किसी होर चीज़ च नहीं जे। असी पा लेने ऑयल। तो लो बई असी देसी घ्यो पा लिया वे। आयल मैं गलती ना कह गई सा, क्योंकि हसबे मामूल रोज़ाना असी आयल यूज़ करने ना, तो आयल का लफ्ज़ मैं बड़ी भुलेखे में कह गई सा। तो यह जी देसी घ्यो पै गया है जबरदस्त किस्म का। ये जाएगी सोहनी सोहनी सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा जड़ा साडा रिवायती मिठा वे। बई इनू कि कहते हैं असी अपने बचपन रज रज के खादा होया। तो इनू बस भुनण का ही थोड़ा जहा होंदा कमाल, बाकी कोई कमाल नहीं है। बाकी सारा जमाल ही जमाल होंदा जे। बई कमाल ये घट है। तो फिर यदा जमाल नज़र आ जाता जो हलवा तैयार हो जाता है, खूबसूरती कोई जलवे। तो बाहर इनू भुनण का ही बस थोड़ा जहा टाइम लगता वे। तो चलो असी हल्के हल्के अग ते भुनने तो नाल असी करने अपनी गपशप करने। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ कॉमेंट आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर हुसैन साहब की गैर हाज़री लग गई है। अल्लाह करे वो खैरियत दे नाल होण। बस जो अपने विहड़े आने वाले लोग जोड़े ने वो नहीं आते ना, तो फिर परेशानी हो जाती है कि बस अल्लाह पाक खैर रखे, उन्होंने सेहत तो सलामती हो। तो बाकी तो भी चलो सारिਆਂ ਦੇ कॉमेंट तुहाडे आए, तो बड़े चंगे चंगे तुसीं कॉमेंट सारिਆਂ ने कीते। देख लो भी हल्के हल्के अग ते पुजदा जांदा पिया। तो नायला अरशद ने लिखिया कि वो ताड़ा काला चश्मा कित्थे गया, काली ऐनक ना रुलाया कर तू तां पहला ही सोहणिया। तो बई वो काली ऐनक जिहड़ी है ना नायला, वो हले बैग में ही पई है। यकीन मनो बैग चो हले मैं कपड़े कुपड़े कढ़े नहीं ने। बाकी सारिया सफाइयां हो गई ने घर दियां। जो मैं लगी हुई सा जी मुहिम से, तो काफ़ी हद तक निबड़ गया। जिस तो बैगों का खिलारा पाया नहीं सी कि मैं क्या बैगों का खिलारा पा लिया ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तो फिर मैं बैगों का खिलारा नहीं पाया। हुण मैं कढ़ांगी काली ऐनक तो जरूर पावांगे। भी पानी क्यों नहीं असी बूरे वाला शादी ते गए, उत्थे असी मैं एक दिन एवं बस लैते गई सा कि शायद लाहौर जरूरत पवे कि असी बाहर घूमन फिरन जाना, तो सन ग्लासिस रख ले सन, पर जरूरत सानू नहीं पई। पर जो असी पहुँचे बूरे वाला, उत्थे शादी वाला घर सी। नायला तो मैं असी गिद्ध शिद्ध भी पाते रहे। एक दिन एवं बस मस्ती चढ़ी, असी काली ऐनक कढ़ के लैके आ गए।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਤੇ ਖੂਬ ਡਾਂਸ ਹੋਏ ਤੇ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟ। ਚਲੋ ਬਈ ਸੂਜੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਮੈਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਹਲਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਜੀ ਭੁੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਈ ਨਾਇਲਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਸੂਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਭੁੰਨਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਈ। ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟਿਕ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਚਮਚ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੂਜੀ ਸੜ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਟੈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਲਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੇ, ਹਾਲਤ ਦੇਖ। ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾਪਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸੂਜੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਇਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਭੁੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੋਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਂਦ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋਂਦ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਗੋਂਦ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦੁਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੀਨੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੂਜੀ ਭੁੰਨ ਲਈਏ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਲੁਤਫ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ
ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਪੈਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋਂਦ ਇਹ ਹਲਵੇ ਪਤਲਾ ਹਲਵਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਾਣ, ਤਾਕਤ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਮੇਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਹਲਵਾ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਹੀਂ, ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਹਲਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾ ਤੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਮਰਾਹਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ 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 ਦੇਖ ਲਓ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਇਆਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਲੱਗੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬੇਸੁਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵਾ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਹਲਵਾ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੇ, ਬੜੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਖਾਵਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਲਵਾ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਰਬੂਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਹਲਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੰਗੂਠੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਲਵੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਰਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਹਰ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਛਾਪ ਬਣਨੀ, ਚੂੜੀ ਬਣਨੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਣਨੀ, ਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸ਼ੀਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਉਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਲਵਲੀ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮੈਂਟ ਆਏ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫਰਹਤ ਚੀਮਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਓ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੇਲਣਾ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਲਣੇ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਲਣੇ ਸਾਂ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਕਤ ਇਕੱਠਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਫਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਰਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਵੱਲ। ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਲਵੇ ਦਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਚੱਖੀਏ ਕਿ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਪੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੱਖੀਵਾਸ। ਪੱਖੀਵਾਸ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੱਖੀਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ 1-2 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕੋ ਬਈ ਆਪਣਾ ਟੀਨ ਟੱਪੜ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੈਮੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ 1-2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲਿਆ, 4 ਸਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੀਵਾਸ। ਤੇ ਪੱਖੀਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੱਖੀਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਦੇ ਖੈਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੈਮੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਟਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-20 ਖੈਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਐਡੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਕਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦੇ ਸੁਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਆਈ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਮ ਪੱਖੀ ਬਾਸ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਓ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੈਮੇ ਨਾਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੰਗ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਫਿਰ ਓਏ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਤਮਾਏ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੇਸ਼ਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਮਾਲਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਮਾਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਜਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਲੀ। ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਏ ਤੇਰੀ ਨਾ ਏ ਮੇਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਹੱਥੀ ਦਈਏ ਹੱਥੀ ਦਈਏ, ਹੱਥੀ ਦਈਏ ਹੱਥੀ ਲਈਏ, ਹੱਥੀ ਬੰਨੀਏ ਪੱਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਜਲ, ਸੁਰਮਾ ਜਾਂ ਕੱਜਲ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਸਾਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹ ਸਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਦੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪੱਖੀ ਬਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਿਰਗਿਟ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਗਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਛਿਪਕਲੀ ਟਾਈਪ ਕੋ ਵੱਡੇ ਗਿਰਗਿਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ
ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਬੜਾ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਿੰਬੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਗੋਸ਼ਤ ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਦੱਸਣਾ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪੱਖੀਵਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੱਖੀਵਾਸ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖੈਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਮਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਸਤਰੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੈਮਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੋ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਪੱਖੀਵਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਵਾ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੜਾ ਹੀ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਫੁਨ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਨੱਕ 'ਤੇ, ਇੰਨਾ ਸਮੈਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਤਾਰਦਾ ਵੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਤਾਰਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਵੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, कहते हैं खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान तो खरबूजे का ही होता है। तो वाकई नुकसान तो खरबूजे का ही होना वे, कि हुणे तरबूज का ही होना, होर किहदा होना वे। तो बाबा जी को पूछा एक दफ़ा कि बाबा जी कि तुसी दसो 70 साल हो गए ने कि तुहाडी उम्र 70 साल हो गई है कि अज तक सब तो चंगी हुकूमत किहने कीती है। बाबा जी ने सोचिया, थोड़ा जा हुक्के का कश खिंचिया, बाहर कढ़िया तो कहा पुत्र तेरी चाची ने कि चाची की हुकूमत सारिया तो चंगी है। मेरी 75 साल उम्र हो गई तो कोई नहीं, तेरी चाची की हुकूमत सारे नालों चंगी है। तो बई यह गल जे तो चलो थोड़ा जहा हस पवो, बड़ी भैड़ा मैं खतन लतीफ़ा ऐसे अंदाज ਨਾਲ सुनाया कि तुहानूं शायद मज़ा ना आया होएगा। नहीं कोई गल नहीं, थोड़ा जहा हस पवो कि
ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਸੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਝਮੇਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕभी ਖੁਸ਼ੀ ਕभी ਗਮ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, YouTube ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਲਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਗੂੰਦ ਸ਼ੂੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲਵਾ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹਲਵਾ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਹਲਵਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜਣਾ, ਕੁੰਡੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਹਲਵੇ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਹਲਵੇ ਦੀ ਪਲੇਟ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਹਲਵਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਐਸਾ ਚਲੋ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ, ਤੇ ਹਲਵੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਤਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਲਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਨਾ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹਲਵਾ। ਇਹ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਬੇਸਣ ਦਾ ਹਲਵਾ ਤੇ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਬਾਦਾਮ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਬਈ ਹਲਵੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲਮਹਾ ਬ ਲਮਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਸੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਐਨਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦੀ ਐਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਦੇਖਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਬਈ ਕੱਢੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜ ਦਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ YouTube ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫੌਰਨ YouTube ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਸਾਰਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਜੇ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾ ਦਾਂਗੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਲਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹਲਵਾ, ਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।
लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। तो लंबी जुदाई जो रेशमा करके एक म्यूजिक बजदा सी, हुण वो म्यूजिक ते है नहीं है, तो फिर वो कितों मज़ा कितों देना मैं गाने ने, वो मज़ा तो आना नहीं है। बहरहाल रेशमा दी यादां इस तरह ही साढ़े दिलों च रहणियां ने, तो इस तरह ही उन्होंने पसंद करने वालियां ने उन्होंने पसंद करी जाना, जिन्होंने एक दफ़ा उन्होंने सुन लिया वो फिर दोबारा उन्होंने भुलना नहीं है। तो इस तरह के कहते हैं कुछ लोग अपने देखो अपनी परफॉर्मेंस नाल अपने दुनिया च अपना मुकाम बना चाहते हैं। रेशमा बहुत ऐसे जगह तो ताल्लुक रखते सन जिन्होंने बेचारे को कोई वसाइल नहीं सन, जिन्हों को कोई ऐसा सैटअप नहीं सी, कुछ नहीं सी, पर उन्होंने देखो अल्लाह पाक ने किन्नी दे दी, कितों लिंक बन गया और वो इतना दुनिया च ना कमा के गए। तो बहरहाल हर कोई लग्या होया अपनी अपनी दौड़ ते अपनी अपनी किस्मत। तो फिर मिलने तुहानूं। अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा।